Hello dear students, I'm teacher Abdullah from Smart EL YouTube channel. This video will be the third part, Unit 6 English, which is prepared for grade 6. So I need your attentive listening. Just I am going to begin giving my clear explanation. Okay, እንግዲህ በቅድሚያ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ አሁን ደግሞ ከlistening to page 143 ጀምሮ Unit 6 እንግሊዘኛ ለስድስተኛ ክፍሎች የተዘጋጀው መጽሐፍ ሶስተኛውን የቪዲዮ ክፍል ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። listening to ይላል። already just we have practiced listening 1ን already practice አድርገናል። አሁን ደግሞ listening 2 እንቀጥላለን ማለት ነው። lesson 9 ላይ pre listening activity የሚላለ ቅድመ ማዳመጥ discuss the following questions in groups of 3 ይላል። ሶስቱ ናችሁ እንድትወያዩባቸው ተጋብዛችኋል። before you listen to the listening text ነው። before you listen ማለት is pre listening ነው፣ ቅድመ ማዳመጥ ነው። What are the causes of air pollution in Ethiopia? Causes መንስኤዎቹ ምንድናቸው የአየር ብክለት በኢትዮጵያ ውስጥ? Number 2 is the air pollution a problem in Ethiopia? ችግር ነው ወይ በኢትዮጵያ ውስጥ? Yes, it is the part of a problem. It's not የሚል ምላሽ እንድትሰጡት ይፈልጋል with clear explanation ማለት ነው። Okay, the next activity will be what do the following word mean? Its contextual meaning, by the way, these words can be used in the coming listening activity, so you should be familiar to them. እንግዲህ ከነዚህ ጋር ትውውቅ ማድረግ አለባችሁ የምታዳምጡት listening, so that it may be easy እንዲሆንላችሁ ማለት ነው። So the first one, burden የሚል ቃል አለ። burden ማለት responsibility, duty, ጫና፣ ኃላፊነት እንደማለት ነው። ጫና በተለይ especially exposure, normally the experience of coming into contact ነው፣ ተጋላጭ መሆን ነው። allergic sensitive በጣም ሴንሲቲቭ የሆነ ቶሎ ሊሰማ የሚችል ነገር ነው። tuberculosis is a kind of disease ነው፣ የህመም አይነት ነው። especially infectious disease that causes small round swelling ነው፣ የሰውነት ክፍላችንን የሚያጠቃ የበሽታ አይነት ነው። በተለይ የሳምባ ነቀርሳ ተብሎ የሚጠራ የበሽታ አይነት ነው። ኒሞኒያ የምንለው ደግሞ it's also another type of disease name, የበሽታ አይነት ነው። በተለይ የሳምባ ምች ተብሎ የሚጠራ ነው ኒሞኒያ። finally seeking, normally searching for something ነው፣ መፈለግን የሚያሳይ ነው። ስለዚህ እኒህ ቃላት በምንባቡ ተገልጸውላችኋል። በምታዳምጡት ስታዳምጡ እኒህን ግምት ውስጥ እያስገባችሁ try to understand. Okay, now I'm going to begin my reading. See ምንድነው የሚለው? look into the following picture and guess what the listening text will be about ይላል while listening. By the way, there is no clear picture here. የተሰጠ ግልጽ የሆነ ፒክቸር የለም። anyhow it is time to listen the listening text ታዳምጣላችሁ while listening ነው። ስለዚህ ያዳምጣችሁ ያለ ይህን listen to the text and choose the correct answer. multiple choice items ተሰጥቷችኋል፣ እነሱን ትመርጣላችሁ based on your listening. Now it is time to listen. What does the future hold with regards to air quality in Ethiopia? Due to the high concentration of internal air pollution in Ethiopia, the national estimates of the burdens of diseases such as lower respiratory infection and chronic obstructive pulmonary diseases is high. According to a report by the Ministry of Health, 1,262,908, which means 5% cases of acute upper respiratory infections and 5% of pneumonia cases, 7% of total hospital admissions that might be linked to air pollution occurred in 2010 and 11. A further 2% of admissions were due to tuberculosis, which was said to be due to the poor air quality. The number of patients seeking hospital treatment as an outpatient is very high among children under 5 years. Pneumonia was the main reason for those seeking help and the second greatest cause of death. In 2010 to 2011, pneumonia accounted for 23% of hospital admissions for the under years and accounted for 13% of their deaths. Tuberculosis, respiratory tract infections, and asthma accounted for about 17% of all deaths in Addis Ababa, according to a survey conducted in 2006 and 7. All are diseases which may have a direct link with poor air quality.
A study carried out in Jimma studied the effects of living near busy highways on respiratory symptoms and allergic sensitization. Traffic volume and distance of the household location from the nearest main roads were considered as factors in the assessment of the effects of this type of exposure. The study reported a significant relation among those living within a 150-meter distance from the road and those who lived in a more remote location. This shows an increased risk in the prevalence of wheezing among the residents considered in the study. Ethiopia already has almost 1,000 kilometers of electrified rail tracks and is hoping to extend this network in the future. It is hoped that another 5,000 kilometers will eventually be added. It's all about the listening. እንግዲህ listening ይሄን ይመስላል. Now it is time to do the multiple choice items. ባዳመጣችሁ መሰረት 2-3 ጊዜ ታዳምጡና ይሄን ትሞክራላችሁ ማለት while listening activity. Listen to the text and choose the correct answer. What's the second greatest cause of death ነው? ሁለተኛ ገዳይ ተብሎ የተጠቀሰው it is what? pneumonia ነው የተጠቀሰው. The answer will be B. Number 2, a further 2% of admissions were due to what? Due to ማለት because of በምን ምክንያት ነው? Which was said to be due to the poor air quality. ስለዚህ በምን ምክንያት ነው የተጠቀሰው? tuberculosis የሚለው በኤ ምክንያት ነው ማለት ነው። According to the reading text, diseases like tuberculosis, respiratory tract infections and asthma have a direct link with ከማን ጋር ግንኙነት ያላቸው በቀጥታ poor air quality በሚለው ጋር poor air quality C ላይ ነው። Number 4, the number of people seeking hospital treatment as outpatients is very high የሚል አዳምጠናል። B ይሆናል ማለት ነው። Okay, number 5, the effects of living near busy highways is or are blank ይለናል። respiratory symptoms የሚል ነው ያየነው። ይሄ A ነው። respiratory symptoms and allergic sensitization የሚለውን ነው ያየነው ማለት it's all about the multiple choice items በዚህ መልክ እንጨርሳለን። post listening activity after listening ነው ደግሞ write a summary on the problem of air pollution in Ethiopia based on following outline እነዚህ እንደመነሻ ቢጋር አድርጋችሁ እንትን ታረጋላችሁ writing to living near a highway ስለመኖር አውራ ጎዳና ዋና መንገድ ላይ መኖር በቅርበት በሱ አካባቢ መኖር cause of lower respiratory infection and pulmonary diseases ከነዚህ ጋር lower respiratory infection እና pulmonary disease መኖሩ ያለው መንስኤ tuberculosis due to poor air quality በአየር እንትን ደካማ አየር ምክንያት በሽታው መከሰቱ የሚያሳይ respiratory tract infection due to air pollution ይሄም ትንፈሳ ጋር የተያዘ ነው finally asthma due to air pollution ይሄም ከአየር ብክለት አንፃር የሚመጣ የህመም አይነት ነውና እዚህ መሰረት አድርጋችሁ just you organize what paragraph organize ታደርጋላችሁ ማለት ነው the other one reading 2 ነው አሁንም reading 2 the first reading is already done lesson 2 ላይ ስንመጣ lesson 11 pre-reading activity ነው አሁንም ቀድመ ማዳመጥ አለ before you read ይላችኋል before you read to the text work in pairs and share your answer to the following questions ይላችኋል እኒህን የጋራ አድርጋችሁ እንትን ትላላችሁ የጋራ ታረጉና ያገኛችሁት መረጃ እንትን ትላላችሁ ማለት ወያዩባችኋላችሁ Okay, the next activity will be reading 2 ላይ ነው የምንመጣው lesson 11 pre-reading activity ይላችኋል ቅድመ ምንባብ ነው before you read to the text work in pairs and share your answers to the following questions individually በተና እንትን ሁለት ናችሁ ታወያዩና then ይጋራ ታረጉታላችሁ ማለት the first question says what are the main contributors to air pollution in Ethiopia main contributors በዋነኝነት አስተዋጽኦ የሚያበረክቱት ለአየር ብክለት ዋናዎቹ እነማን ናቸው ይላቸዋል then second how do industries contribute to air pollution ለአየር ብክለት በተለይ ፋብሪካዎች ምንድነው አስተዋጽኦ ነው ያላቸው የሚለውን just from your background information መሰረት ታረጉና በዚህ ላይ ትወያያላችሁ then does industry contribute to Ethiopia's air pollution there is a question የኢንዱስትሪዎች እነዚህ ፋብሪካዎች ለኢትዮጵያ አየር ብክለት አስተዋጽኦ አላቸው ወይ የሚል የስር ነው ኮስት ጠይቃቸዋል just you answer and predict and check your prediction okay መልሳችሁን ተሰጡና ይሄም ምንባብ there are 2 paragraphs አሉ
እነዚህን ፓራግራፎች ታነባላችሁ about the contributions of especially industry and agriculture to air pollution በተለይ እነዚህ ምን አይነት ብክለት እንዳላቸው ኢንዱስትሪዎቹ እሱ መሰረት አድርጋችሁ ይሄን ታነባላችሁ። ካነበባችሁ በኋላ to check your understanding there is a wide reading activity አለ። ያነበባችሁ ያለ እነዚህ የምትሞሏቸው እንትኖች ናቸው። some of the industries contribute to Ethiopia's air pollution እነዚህ ፋብሪካዎች ለኢትዮጵያ አየር ብክለት ያላቸው አስተዋጽኦ ይላቸዋል። name of the industry ስም agro based industry እና cash crop ኢንዱስትሪ የሚባላሉ። እያንዳንዳቸው ፕሮዳክታቸው እዚህ ጋር ተዘረዝራላችሁ ምርታቸውን ማለት ነው። it is so easy ይሄ በጣም ቀላል ነው። ለምሳሌ አግሮ ቤዝድ ኢንዱስትሪ ላይ ፕሮዳክቶቹን ኢዚሊ ፓራግራፍ 1 ላይ ዘርዝሮላቸዋል። ስለዚህ እነሱን የተዘረዘሩትን እዚያ ጋር ክፍት ቦታ ላይ ትሞላላችሁ ማለት ነው። so there are so many like here items such as beverages አለ livestock products which include eggs, milk, meat, textile and leather የሚሉትን ትዘረዝራላችሁ። ካሽ ክሮፕ ላይ ደግሞ ያሉ ምርቶች አሉ like ኮፊ አለ እነ ቢዝ ዋክስ ሃኒ የሚሉ እነሱን ትዘረዝራላችሁ። ኦኬ እዚህ ጋር ተጠቅመው the products vary from coffee to species bees wax አለ to honey fruits flowers and vegetables የመሳሰሉትን እነን ትዘረዝራላችሁ ማለት ነው። ይሄ ከምንባቡ በማውጣት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ምን አይነት ኮንትሪቢዩሽን እንዳለው ይሄ ኢንዱስትሪ ለኤር ፖሊሽን just you get some information ታገኛላችሁ ማለት ነው። then finally lesson 12 ላይ ስመጣ post reading activity ነው። after reading ነው ካነበባችሁ በኋላ just you react to these questions. Do you know other industries which contribute to Ethiopia's air pollution? ሌሎች የኢንዱስትሪ አይነቶች አሁን አግሮ ኢንዱስትሪ እና ካሽ ክሮፕ ኢንዱስትሪ የሚባሉ ነው ያያችሁት። ከነዚህ ውጭ ውስጥ ያሉ የኢንዱስትሪ አይነቶች ለኢትዮጵያ አየር ብክለት አስተዋጽኦ ያላቸውን ታውቃላችሁ ይላችኋል። mention their names and products ስማቸውና ምርቶቻቸውን ዘርዝሩ ጥቀሱ ያላችሁ ነው። what should these industries do to reduce air pollution? ስለዚህ እነዚህ ኢንዱስትሪዎች ኤር ፖሊሽን ሪዲዩስ ዲክሪስ ለማቀነስ ምን ማድረግ አለባቸው የሚለው ሜካኒዝም ከናንተ ባክግራውንድ በመነሳት ታስቀምጣላችሁ። then ask an expert ይላችኋል ባለሙያ ወይንም refer from the library or online resources ከቤተ መጻሕፍት ወይም ኦንላይን ሪሶርስ መረጃ ታሰባስቡና about the problem of air pollution ስለ አየር ብክለት ችግሮች caused by small factories በተለይ በትንንሽ ፋብሪካዎችና ኢንዱስትሪዎች and their solutions መፍትሄዎቻቸውንም ታስቀምጣላችሁ and then present what you find to the class ያገኛችሁትን መረጃ ለክፍል ታቀርባላችሁ ማለት ነው። ፖስት ሪዲንጉ በዚህ መልክ ይጠናቀቃል። the other parts section 4 ላይ ስመጣ grammar part ነው። rule of language ነው እዚህ ላይ የምትማሩት especially active and passive voice የሚባሉ የግራመር አይነቶች አሉ። እነሱን እናያለን። አክቲቭ ሰንተንስ እና ፓሲቭ ሰንተንስ ወይም አክቲቭ ቮይስ እና ፓሲቭ ቮይስ የሚባሉ የግራመር አይነቶች አሉ። ቬሪ ኢምፖርታንት ናቸው። ምን ማለት ነው አክቲቭ ሰንተንስ? when do we say the sentence is active, when do we say the sentence is passive? እንግዲህ አክቲቭ ስንል አክቲቭ ሰንተንስ ማለት in which the subject does the action ባለቤቱ ድርጊት ፈጻሚ ሆኖ የሚመጣበት የአረፍተ ነገር አይነት አክቲቭ ትሉታላችሁ። ፓሲቭ ስትሉ ደግሞ the subject receives the action instead of doing ማለት ነው። ስለዚህ ፓሲቭ ላይ ደግሞ ባለቤቱ ድርጊት ተቀባይ የሚሆንበት እንጂ ፈጻሚ የሚሆንበት አይደለም። so there are two kinds of subjects እንግዲህ ሁለት አይነት ሰብጀክቶች አሉ ማለት ነው። ሰብጀክቱ ነው እንደ door of the action የድርጊት ባለቤቱ ነው የሚመጣላ አክቲቭ ነው። ሰብጀክት ቦታ ላይ ሆኖ ደግሞ receiver of the action የድርጊት ተቀባይ ሆኖ የሚመጣላ ስለዚህ ፓሲቭ ይባላል። for instance ለምሳሌ ብናይ ለምሳሌ ምን he helps his family ብንለው ለምሳሌ he helps ያግዛል ይረዳል ማንን his family ቤተሰቡን ብንል he የሚለው as a subject የገባው door of the action ነው። who helps ማን ነው the family ቤተሰብን የሚያግዘው ማን ነው ባል he እንላለን። ስለዚህ subjecቱ as a door of the action ስለሆነ active እንላለን። he is helped by his family ብንልስ he is helped by his family ብንል እሱ ይረዳል ነው እንጂ ይረዳል አይደለም። by his family በቤተሰቡ ይረዳል ነው። ቤተሰቦቹ ናቸው ረጆቹ እሱ ተረጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ he የሚሉት ሁለቱም ተመሳሳይ ሰብጀክት ቦታ ላይ ሆነው አንዱ door of the action የድርጊት ባለቤት ነው፣ አንዱ ደግሞ የድርጊት ተቀባይ ነው። ስለዚህ በዚህ በአማርኛው በብዛት እናገኛቸዋለን። ስለዚህ ይሄን መሰረት አድርገን እናያለን።
A change the following sentences ነው። እነዚህን አረፍተ ነገሮች ቀይሯቸው in the active voice ያሉ አረፍተ ነገሮች ናቸው እዚህ ጋር የተዘረዘሩት። ወደ ምን into the passive voice ወደ ፓሲቭ ቀይሯቸው። አክቲቭ ናቸው ማለት እዚህ ጋር በሙሉ ያሉት እንትናቸው ኖርማሊ ባለቤታቸው እዚህ ጋር በሙሉ እነዚህ ባለቤቶች ናቸው። እዚህ ጋር አሁን ዶክተርስ አለ፣ ቲቸርስ እዚህ ጋር አሁን ቲቸርስ አለ፣ ፓሬንትስ የሚል አለ እዚህ ጋር ቲቸርስ፣ እዚህ ዊ የሚል አለ፣ እዚህ ሜሰንስ አለ፣ ካርፔንተርስ አለ። እንዲህ ያለ ይቀጣል። እዚህ ጋር በሙሉ የተዘረዘሩት የሳብጀክትን ቦታ የያዙት they are acted as the door of the action ነው። እንደ ባለቤት ሆኖ ነው ድርጊት ፈጻሚ ናቸው። ስለዚህ ድርጊት ፈጻሚ የሆኑበት ያረፍተ ነገር አይነት it is known as active ይባላል። እነዚህ የተዘረዘሩት ድርጊት ተቀባይ ቢሆኑ ኖሮ they will be passive sentence የሆኑ ነበር ነው። ስለዚህ እኒህን አክቲቮች ወደ ፓሲቭ ነው የምትቀይሩት ማለት ነው። ኤግዛምፕሉን ተመልከቱ። he helps us ይላል። he subject ነው፣ helps verb ነው፣ us object ነው። ይሄ as a subject ነው የሚመጣ ነው። ይሄ verb ነው፣ ይሄኛው ደግሞ object ነው። አሁን ሶስት የቋንቋ ተርሞች አሉ ማለት ነው። subject ስንል አሁን እዚህ ቦታ ላይ ሰብጀክቱ የድርጊት ባለቤት ነው፣ ድርጊት ፈጻሚ ነው። the action of helping የመርዳት ድርጊት የሚፈጽመው ይሄ ነው። us የሚለው ኦብጀክት ፕሮናውን ነው፣ ድርጊት ተቀባይ ነው። he helps us ማለት ያግዘናል፣ ይረዳናል። ማንን? እኛን ይሆናል። እኛ ተረጅ ነን። ረጁ ማን ነው? he ነው። ስለዚህ አክቲቭ ነው ይሄ ሰንተንስ ማለት ነው። ይሄ ባለቤት door of the action ሆኗል ማለት ነው። whereas ይሄኛውን ብናይ ግን we አሁንም የሳብጀክትን ቦታ ይዟል። ይሄ ሳብጀክት ቦታ ይዟል። are helped የሚለው የቨርብን ቦታ ይዟል። by him የሚለው ኤጀንት ነው። ኤጀንት ማለት በፓሲቭ ጊዜ ዋና ባለቤቱ ነው የሚመጣ ነው። ኤጀንት ይባላል። ኤጀንት ይሄ ኤጀንት ነው የምንለው በፓሲቭ ጊዜ ባለቤት የሚሆን ነው። ይሄ አሁን የባለቤት ቦታ የያዝ እንጂ ዊ የሚለው door of the action የድርጊት ፈጻሚ ሳይሆን ድርጊቱ እዚህ ላይ ነው የሚያርፈው። አሁን ትርጉሙ ማለት ነው we are helped ማለት እንረዳለን ነው። በማን? by him በሱ እንረዳለን ነው። ረጁ ይሄ ነው። by him ይሄ ረጅ ነው። ይሄስ we ተረጅ ነው የሚሆነው ማለት። ስለዚህ በአረፍተ ነገር ውስጥ የባለቤትነትን ቦታ ይዞ ድርጊት ተቀባይ የሆነበት አረፍተ ነገር ፓሲቭ እንለዋለን። የባለቤትን ቦታ ይዞ ባለቤቱ ድርጊት ፈጻሚ የሆነበትን የአረፍተ ነገር አይነት አክቲቭ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው የሁለቱ መሰረታዊ ልዩነት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን መሰረት አድርገን አክቲቭን ወደ ፓሲቭ ልንቀይር ነው። አክቲቭ ቮይስን ወደ ፓሲቭ how do you change ነው ዋናው ነገር። እንዴት ነው አክቲቭን ወደ ፓሲቭ የምትቀይሩት ነው። መጀመሪያ ለመቀየር ሶስቱን አይደንቲፋይ አድርጉ። ሳብጀክት፣ ቨርብ እና ኦብጀክት የሚባሉትን ትለያላችሁ። የመጀመሪያ ስራችሁ አሁን ለምሳሌ ሳምፕል እኔ ሳብጀክቱ ይሄ ነው፣ ይሄ ቨርብ ነው፣ ይሄ ደግሞ ኦብጀክት ነው። በቃ እንዲህ አድርጋችሁ ትለያላችሁ። ከለያችሁ በኋላ the object in active sentence እንግዲህ ይሄ አክቲቭ ሰንተንስ ነው ብለናል። ምክንያቱም ዶክተርስ ትሪት ፔሸንትስ ነው የምንለው። ዶክተሮች ሐኪሞች ህሙማንን ይንከባከባሉ ነው። ማን ነው የሚንከባከበው? ዶክተርስ ነው። ዶክተሮች የድርጊት ባለቤት ስለሆኑ አክቲቭ ነው ይሄ ሰንተንስ። ስለዚህ የአክቲቭ ሰንተንስ ኦብጀክት የነበረውን በፓሲቭ ጊዜ ምን ታደርጉታላችሁ? መጀመሪያ ታመጡታላችሁ። ስለዚህ ይሄ ኦብጀክት ፔሸንት የሚለው እዚህ ጋር ነው የሚመጣው ማለት ነው። ፔሸንትስ ብሎ እዚህ ጋር ትጀምሩታላችሁ። ፔሸንትስ ትላላችሁ። መጀመሪያ ነው የምታመጡት። ፔሸንትስ ትሉና ኦኬ ፔሸንትስ ያጻጻፉ ላይ ያ ኖርማሊ ችግር ይኖራል። እንትኑን እንድትረዱት ነው ዋናው ዓላማው። ኦኬ ፔሸንትስ ነው። አሁን ፔሸንትን ቅድሚያ ታመጣላችሁ። አዚ ሳብጀክት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ባለቤት ይሆናል። ቀጥሎ ምንድነው የምታረጉት? ፔሸንትስ ብላችሁ ቨርብ ነው የሚከተለው አይደል? የፓሲቭ ቨርብ ነው። የአክቲቭ እና የፓሲቭ ቨርብ ሁለቱ ልዩነት አላቸው። አክቲቭ ላይ v1 እና vs ነው የሚመጣው። ቨርብ 1 እና ቨርብ s ነው አክቲቭ ላይ። ፓሲቭ ላይ ደግሞ የራሱ ህግ አለው። አሁን ለምሳሌ አክቲቭ ከሆነ የአክቲቭ የራሱ ቨርብ አለው። አክቲቭን ይሄን እንውሰድ፣ ይሄን ፓሲቭ አድርገን እንውሰድ አዚ ሳምፕል። አክቲቭ ላይ ሲምፕል ፕሬዘንት አሁን እያወራ ያለውን የፕሬዘንት ቴንስ እንትን ነውና ቨርብ 1 ታረጋላችሁ። ቨርብ 1 v1 ወይንም ደግሞ vs ነው የምታረጉት። v1 ወይንም ደግሞ vs የሚባል ቨርብ ላይ s ትጨምራላችሁ። ይሄ የአክቲቭ ሰንተንስ ቨርብ ነው። ፓሲቭ ላይ ስንመጡ ደግሞ ቨርብ ቱ ቢ የሚባሉ አሉ የምትጨምሯቸው እናንተ። ኢዝ ቀጥሎ አም የሚባል ይመጣል። አም ከዚያ አር
እነዚህ ይመጣሉ። አር እነዚህ ይመጡና ፕላስ ምን ታደርጋላችሁ? ቀጥላችሁ ቨርብ 3 ትጨምራላችሁ። v3 የሚባል ይመጣል እዚህ ጋር ፓስት ፓርቲሲፕል ማለት ነው። አሁን ይሄን ፎርሙላ ሁለቱም መለየት አለባችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የተሰጣችሁ ትሪት የሚለው ቨርብ 1 ነው፣ v1 ነው እዚህ ጋር የተሰጣችሁ። ይሄ v1 ነው የሚባለው። አሁን ይሄ ፓሲቭ ቅርጽ ነው፣ ፎርሙላ ነው፣ ፕሬዘንት ነው። ይሄኛው ፕሬዘንት ፓሲቭ ነው ይሄኛው። ይሄ ደግሞ አክቲቭ ፓሲቭ ነው፣ አክቲቭ ፕሬዘንት ቴንስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት? ሳብጀክቱን መጀመሪያ ታመጣላችሁ። ሳብጀክቱን ኦብጀክቱን ማለት ነው። ኤክስኪውዝ ሚ ኦብጀክት ዶክተር ስትሪት ፔሸንት ይላችኋል አይደል? ፔሸንትስ የሚለውን ታስቀድማላችሁ። ከዚያ ቨርቡን ነው የምትቀይሩት አይደል? አሁን ፓሲቭ ቨርብ እየጻፍን ስለሆነ ይሄን ቅርጽ ነው የምንከተለው። ይሄኛው ኦልሬዲ የአክቲቭ ነው። አሁን ወደ ፓሲቭ እየቀየረ ስለሆነ the object in active sentence becomes the subject the active sentence ማለት ይሄ የፓሲቭ ኦብጀክት በአክቲቭ ጊዜ መጀመሪያ ይመጣል። መጀመሪያ መጣ ነው። ቀጥለን ቨርቡን ትሪት ነው የሚለው። ትሪት የሚለው ቨርብ 1 ነው። አሁን ፔሸንትስ ፕሉራል ስለሆነ ማንን እንወስዳለን? አር የሚለውን እንወስዳለን። አር የሚለውን እንወስዳለን። አር ይሄን ወሰር ፔሸንትስ አር ካልን በኋላ ፕላስ ቨርብ 3 ነው። ቨርብ 3 ማለት የዚህ የትሪት ቨርብ 3 ነው። ትሪት ቨርብ 3 ማለት ትሪትድ ማለት ነው። ትሪትድ ትላላችሁ ማለት ነው። ትሪትድ ኦኬ። ትሪትድ እንደዚህ አድርጋችሁ ታስተካክላላችሁ ማለት ነው። ትሪትድ በቃ አሁን ፔሸንትስ አር ትሪትድ አር ትሪትድ አሁን ቨርብ ሆኖ ማለት ነው። የማን የፓሲቭ ቨርብ ማለት ነው። የአክቲቭ ቨርቡ ማን ነበር? ትሪት ብቻ ቨርቡ ማን ነበር? ፔሸንትስ አር ትሪትድ ትሉና በማን ነው ትሪት የሚደረጉት? እንክብካቤ የሚደረግላችሁ በማን ነው ከተባላችሁ ባይ ፕላስ ኤጀንት ባይ ብላችሁ ማንን ታመጣላችሁ? ዶክተርስ ትላላችሁ ማለት ባይ ዶክተርስ ብላችሁ በቀጥታ ትጨርሳላችሁ ማለት ባይ ዶክተርስ። ይሄን ሳምፕል ካየን ቀሪዎችን በቃላችን እንሰራለን ማለት ነው። ባይ ዶክተርስ ሂሪስ ሶ ዶክተርስ የሚለው አሁን የፓሲቭ ዋና ባለቤት ነው። በፓሲቭ ጊዜ ዋና ባለቤት ነው። በአክቲቭ ጊዜ ባለቤቱ ግን ቲቸርስ ነበሩ ማለት ነው። ፔሸንትስ አር ትሪትድ ባይ ዶክተርስ ስላላችሁ ህሙማኖቹ አር ትሪትድ እንክብካቤ ይደረግላቸዋል በማን? በዶክተሩ። እነዚህ አሁን እንክብካቤ የሚቀበሉ እንጂ እንክብካቤ ሰጪ አይደሉም። ይሄ ግን እንክብካቤ የሚያደርገው አካል ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንክብካቤ እዚህ ጋር ሳብጀክት ሆኖ ድርጊት የተቀበለው ፓሲቭ ነው። ሳብጀክት ሆኖ ድርጊት የፈጸመው አክቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነው የምንሰሩት። ነምበር 2 ቲቸርስ ቲች ስቱደንትስ ይላል። መምህራን ቲች ያስተምራሉ ማለት ስቱደንትስ። ስቱደንትስ አሁን ኦብጀክት ነው አይደለ? ስለዚህ ሳብጀክት ኦብጀክት ቨርብ ትላላችሁ። ይሄ ቨርብ ነው፣ ይሄ ሳብጀክት ነው ኖርማሊ። ስለዚህ ሳብጀክት ቨርብ ኦብጀክት እና ኦብጀክቱን መጀመሪያ ታመጣላችሁ። ስቱደንትስ ብላችሁ ትጀምራላችሁ። ስቱደንትስ ትሉና ማን ነው የሚስማማው? አር ስቱደንትስ አር ቲች የሚለው ቨርብ 3 ማለት ነው ቶት። ስቱደንትስ አር ቶት በማን ከተባለ ባይ ቲቸርስ ትላላችሁ ማለት። ነምበር 3 ፓሬንትስ ብሪንግ አፕ ችልድረን ይላል። ችልድረን ኦብጀክት ነው አይደል? ይሄ ኦብጀክት ነው። ይሄን ኦብጀክት መጀመሪያ እናመጣለን ለፓሲቭ ችልድረን እንላለን። ችልድረን ማንን ያስከትላል? አሁን አር ትላላችሁ። ብሪንግ አፕ የብሪንግ ቨርብ 3 ማለት ብሪንግ ብሮት ነው። ብሮት ትላላችሁ። ችልድረን አር ብሮት ባይ ትሉና ፓሬንትስ ትላላችሁ። ዊ ላቭ አወር ካንትሪ ይላል። አወር ካንትሪ ኦብጀክት ነው። ኦብጀክቱ ይሄ ነው። ስለዚህ በሱ ትጀምራላችሁ። አወር ካንትሪ ትላላችሁ። አገራችን አወር ካንትሪ ስትሉ ሲንጉላር ነው አይደል? አንድ ሀገር ነው። ስለዚህ ኢዝ ትወስዳላችሁ። አወር ካንትሪ ኢዝ ትሉና ላቭን ወደ ቨርብ 3 ላቭድ ትላላችሁ። አወር ካንትሪ ኢዝ ላቭድ በማን ከተባለ ባይ ትሉና አስ ባይ ፕላስ ኦብጀክት ነው። በነገራችን ላይ ባይ ብላችሁ የሚመጣው ኦብጀክት ፕሮናውን ነው። ባይ ሚ ባይ አስ ባይ ሂም ባይ ሄር ባይ ዘም እያላችሁ ነው እንጂ እንደ ሰብጀክት ፕሮናውን እንዳለ አትጠቀሙም ማለት ነው። ኔክስት ዋን ቀጣዩ ምንድነው? ሜሰንስ ይላቸዋል። ሜሰንስ ማለት ግንበኞች ናቸው። ቢልድ ሃውስዝ ይላል። የሚገነባው ማን ነው? ሃውስ ነው። ይሄ ኦብጀክቱ ነው። ስለዚህ በሃውስ ትጀምራላችሁ። ሃውስዝ ትሉና ፕሉራል ነው፣ ብዙ ቁጥር ስለሆነ ማንን ያስከትላል? አር ትላላችሁ። ሃውስዝ አር ትሉና የቢልድ ቨርብ 3 ማን ነው? ቢልት። ሃውስዝ አር ቢልድ ትሉና ባይ ሜሰንስ ትላላችሁ። ሜሰንስ ማለት ግንበኞች ይሆናል። አሁንም ካርፔንተርስ ሰብጀክት ነው። ሜክ ቨርብ ነው። ፈርኒቸር የሚለው ኦብጀክት ነው። ይሄን ኦብጀክት ነው የምታስቀድሙት። ፈርኒቸር ትላላችሁ። ፈርኒቸር አንካውንተብል ነው። አንካውንተብል ከሆነ በሲንጉላር ቨርብ ነው የሚያስከትለው። ፈርኒቸር ኢዝ ትላላችሁ። ፈርኒቸር ኢዝ ብላችሁ የሜክ ቨርብ 3 ማለት ነው ሜድ። ፈርኒቸር ኢዝ ሜድ ባይ በማን ከተባላችሁ ባይ ካርፔንተርስ በአናጺዎቹ ማለት ነው። መካኒክስ ሰብጀክት ነው።
ሪፔር ቨርብ ነው። ካርዝ የሚለው ኦብጀክት ነው። ስለዚህ ኦብጀክቱ መጀመሪያ ታስቀድማላችሁ። ኦብጀክቱን ታስቀድመና ካርዝ ትላላችሁ። ካርዝ ፕሉራል ስለሆነ አር ትላላችሁ። ካርዝ አር ትልና ሪፔር ቨርብ 3 ሪፔርድ ትላላችሁ። በማን ከተባላችሁ ባይ መካኒክስ ብላችሁ ትጨርሳላችሁ። ኢትስ ኦል አባውት አክቲቭ ቱ ፓሲቭ። የአክቲቭን ወደ ፓሲቭ የምትቀይሩበት መንገድ ይሄ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አዲሽናል ኖቶች አሉ። ሪድ ዘ ፎሎዊንግ ቴክስት አባውት ሃው ሰንተንስስ ኢን ዘ ሲምፕል ፕሬዘንት አክቲቭ ቮይስ አር ቼንጅድ ኢንቱ ፓሲቭ ቮይስ ነው። እስካሁን ያየናቸው እንግዲህ ሲምፕል ፕሬዘንት አክቲቭ እና ሲምፕል ፕሬዘንት ፓሲቭ የሚባሉትን ያየ ነው። ይሄ ፕሬዘንት ቴንስ እና ያየ ነው። ቪ1 እና ቨርብ ኤስ ለሲምፕል ፕሬዘንት አክቲቭ ናቸው። ኢዝ አም አር ፕላስ ቨርብ 3 ፓሲቭ ናቸው። when the active verb is in simple present ሲንመጣ tense we make passive verb forms with ያው ህጋቸውን ይሄንን ተከትለን ቀደም እንዳስቀምጥኩላችሁ is am are plus the past participle form of the verb ይላችሁ past participle ማለት verb 3 ነው። note that the object of the active verb ይላችኋል። አክቲቭ ላይ የነበረው ኦብጀክት becomes ይሆናል። ምን ይሆናል? the subject of the passive verb መጀመሪያ እናመጣዋለን ማለት subject ነው ማለት the subject of the active verb አክቲቭ ላይ የነበረው ደግሞ ሳብጀክት ቢካም ዚ ኦብጀክት ኦፍ ዘ ፓሲቭ ቨርብ ኦብጀክት ላይ ይሄዳል ማለት ወደ መጨረሻ ይሄዳል ማለት። however in most cases በአብዛኛው ጊዜ the object is not mentioned in the passive voice በአብዛኛው ጊዜ ኦብጀክቱ አይጠቀስም። ኖርማሊ ኦብጀክቱ አይጠቀስም። እዚህ ጋር አሁን ተመልሰን ብናይ አሁን ይሄ ማለት የአክቲቭ እዚህ ጋር አሁን carpenters make furniture ነው። ይሄ ኦብጀክት የሚላችሁ አሁን ፈርኒቸር አር ሜድ ይሰራል ነው። ፈርኒቸሩ አር ሜድ ትላላችሁ። ኤጀንቱ ለማለት ነው። ኦብጀክት የሚላችሁ ያው ኤጀንት የምንለው ነው። ኤጀንት ማለት ባይ የሚለው ነው። ባይ ፕላስ the subject ማለት ዋናው ባለቤቱ ፓሲቭ ላይ ባይ ብለን የምናመጣው ነው። ስለዚህ ወይንም ደግሞ ባይ አስ ባይ ዘም ያልነው ነገር ላይ ተጠቀስ ይችላል። ኦፕሽናል ነው። ዋናው አላማው ድርጊቱ ላይ ነው። ካርዝ አር ሪፔርድ ነው። መኪኖች ይጠገናሉ። ጠጋኙ ኢስ ኦልሬዲ ኖን ነው። ፈርኒቸር አር ሜድ ቢሮ እቃዎች ይሰራሉ። በማን የሚሰራው? ካርፔንተርስ እንትኖች መሆናቸው ይታወቃሉ። ምኖች አናጺዎች። ስለዚህ እሱ ብዙ ጊዜ ላይ ተጠቀስ ይችላል ነው። however in most cases the object is not mentioned in the passive voice by plus ኤጀንቱ ላይ ተጠቀስ ይችላል ማለት ነው። she writes a story ይላል። አክቲቭ ነው። ለምን ካል she የሚለው ሳብጀክት the door of the action ድርጊት የምትፈጽመው እሷ ናት። ባለቤቱና ድርጊት ከፈጸመች አክቲቭ ነው ብለናል። ሰብጀክት she ነው። verb writes ነው። ኦብጀክት a story ነው። we have already learned ተምረናል that the object of the active verb becomes the subject of the passive verb ይሄ ኦብጀክት a story አሁን ኦብጀክት ነው። ይሄ በፓሲቭ ጊዜ መጀመሪያ ይመጣል ብለን ተምረናል። therefore when we change the above sentence into the passive ስንቀይር a story becomes the subject a story ብለን መጀመሪያ እናመጣዋለን። ሰብጀክት ማለት መጀመሪያ የሚመጣው ነው። መጀመሪያ ቦታ ያዘው ማለት ነው። ከዛ is written verb ነው። by her የሚለው ኤጀንት ነው። ኤጀንት ማለት ይሄን ድርጊት የፈጸመው አካል ትክክለኛው አካል ይሄ ነው ማለት ነው። a story is written ማለት ታሪኩ ይጻፋል። በማን ሲባል by her በሷ ይጻፋል። ጸሐፊዋ እሷ መሆኗን እንረዳለን ማለት ነው። she adores kids ይላል። አሁንም እዚህ ጋር ሰብጀክቱ she ነው። adores የሚለው verb ነው። kids የሚለው ኦብጀክት ነው። ስለዚህ ኦብጀክቱ becomes what the subject in passive sentence passive ላይ kids የሚለው ቀድሞ ይመጣል ማለት። ስለዚህ kids እንልና kids plural ስለሆነ are የሚልን እንጨምራለን። adores የሚለው verb ሲሆን adored በማን ከተባለ by she አንልም ማለት ነው። ሰብጀክት ኦብጀክት ነው የምናመጣው እዚህ ጋር ይሄ ኦብጀክት ፕሮናውኖችን የምታመጡት by her by them ትላላችሁ ማለት። ስለዚህ በዚህ አግባብ አክቲቭን ወደ ፓሲቭ እንዴት መቀየር እንዳለባችሁ ትረዳላችሁ ማለት ነው። ቢ ላይ ስንመጣ rewrite the given sentences in passive voice ነው። አሁንም ወደ ፓሲቭ ቀይሯቸው ነው። ሳምፕል ልስጣችሁ እና እናንተ ሞር ጨርሷቸው። ለምሳሌ ተስፋዬ watches films ይላል። አሁን የመጀመሪያ ስራችሁ subject ትላላችሁ፣ watches verb ትላላችሁ፣ films ኦብጀክት ትላላችሁ። ይሄን የመለየት ስራ ሰራላችሁ። ከለያችሁ በኋላ films የሚለው መጀመሪያ ይመጣል ማለት ነው። films ትላላችሁ። films ካላችሁ በኋላ ፕሬዘንት ስለሆነ is እንት films are ትላላችሁ። ብዙ ናቸው። are ካላችሁ watches የሚለው verb ስለማን watched ed ትጨምራላችሁ። films are watched በማን ከተባለ by ተስፋዬ ትላላችሁ። the people speak English English is spoken by the people we play volleyball volleyball is played by us ትላላችሁ። us ኦብጀክቱን they sing a song ትላላችሁ። a song ኦብጀክት ነው። a song is ትሉና sang ይሄ verb ስሪ sang ነው s u n g sang by ብላችሁ የዘይ ኦብጀክት ፕሮናማ ነው them by them she takes photos ትላላችሁ። ፎቶስ ትሉና ትጀምራላችሁ። ብዙ ቁጥር ስለሆነ are ትላላችሁ። take የሚለው verb ስሪ taken ነው የሚሆነው።
ፎቶስ አር ቴክን በማን ከተባል ባይ ሄር ትላላችሁ። ትርፌ ዳዝ the housework ይላል። the housework ኦብጀክት ነው ቀጥታ አንድ ላይ ማለት ነው። the housework ትልና ሲንጉላር ነው። is ትላላችሁ። የዳዝ verb 3 done ነው። the housework is done by ትርፌ ትላላችሁ። the policeman help the children ኦብጀክት ነው። the children are ትላላችሁ። help የሚለው verb 3 helped by the policeman። mom waters the flowers ነው ማጠጣት ነው። እናቴ ታጠጣለች ነው ይሄን ፍላወሮችን the flowers ትሉና ብዙ ቁጥር ነው are ትላላችሁ። water የሚለው as a verb ነው። አሁን እዚህ ቦታ ላይ እንደ ስም ሆኖ ነው ማጠጣት ነው፣ ውሃ አይደለም። ውሃ ማጠጣት የሚለውን ድርጊት ነው የሚገልጸው። ስለዚህ the flowers are watered ትላላችሁ by ማም ብላችሁ ትጨርሳላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ so easy the other part the present continuous active and passive እስካሁን ያየናቸው simple present active እና passive ነው። simple present ማለት የአሁን ጊዜ ነው። ይሄ ደግሞ present continuous ማለት አሁን በመቀጠል ላይ ያለ ድርጊቱ እየተከናወነ ያለ እየተደረገ ያለን ነገር ስናወራ በአክቲቭ እና እየተደረገ ያለን ነገር በፓሲቭ ስናወራ እንዴት ነው ነው rewrite the sentences in the active into the passive ይላችኋል። አሁንም sample you rewrite ማለት እንደገና ጻፉ ነው። re ማለት again ማለት ነው። Ali is drinking a cup of tea ይላል። አሁንም የመጀመሪያ ስራችሁ subject ትላላችሁ። is drinking present continuous ነው አሁን በመቀጠል ላይ ያለ። ከዛ a cup of tea የሚጠጣው ነገር ነው ኦብጀክት ነው። አሁን ለየት የሚለው ምንድነው እዚህ ጋር ያለው ስትራክቸር is drinking የሚለው ምን አይነት ቴንስ ነው? present continuous ይባላል። አሁን በመቀጠል ላይ ያለ ነው። አሁን በመቀጠል ያለ Ali is drinking ማለት at the time of speaking በንግግር ጊዜ ይሄ cup of tea Ali እየጠጣ ነው። Ali is drinking Ali እየጠጣ ነው። ምንድነው a cup of tea? ሻይ እየጠጣ ነው አለ። አሁን ሻዩ እየተጠጣ ነው ለማለት ነው የምትፈልጉት አይደለ? ስለዚህ ኦብጀክቱ መጀመሪያ ታመጣላችሁ። a cup of tea ትልና ትጀምራላችሁ። አሁን ይሄ ሳብጀክት ሆነ። ይሄ አክቲቭ ነው። ይሄ ደግሞ ፓሲቭ ነው። በአክቲቭ ጊዜ ኦብጀክት የነበረው በፓሲቭ ጊዜ ሳብጀክት ይሆናል ተባብለናል። ስለዚህ ካፕ ኦፍ ቲ ትሉና ካፕ ኦፍ ቲ አንካውንተብል ነው በነገራችን ላይ ወይም አንድ ነው። አሁን ካፕ ኦፍ አንድ ሻይ ነው አይደል? አንድ ብርጭቆ ሻይ ነው። ስለዚህ ኢዝ ትላላችሁ። ኢዝ ካላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ያለው ነገር ምንድነው? አሁንም አንድ ፎርሙላ አለ። እሱም ፎርሙላ ለማየት እንሞክር። ኦኬ እንግዲህ እዚህ ላይ መጀመሪያ ማየት ያለብን their ፎርሙላ ነው። difference between present continuous active and present continuous passive የሁለቱ ልዩነት ለማወቅ ፎርማቸው ስትራክቸራቸውን ማየት የሚጠበቅብን። ስለዚህ active present continuous የምንለው the formula is are እነዚህ verb to be present ይባላሉ plus verb ing ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ድርጊት እየፈጸመ መሆኑን አንድ ሰው ለመግለጽ ነው I'm coming የመጣው ነው he is writing እየጻፈ ነው they are talking እያወሩ ነው ብለን ድርጊቱን እየፈጸሙ መሆኑን ለማሳየት አክቲቭ እንጠቀማለን። ይሄ ደግሞ ድርጊቱ እየተፈጸመ ነው it is being done እየተሰራ ነው I am being helped እየተረዳው ነው they are being what just paid እየተከፈሉ ነው አይነን ነገር ለማለት ስንፈልግ ይሄን እንጠቀማለን። ይሄ ፎርሙላ is are ትሉና being የሚል ታስገባላችሁ። being ፓሲቭ ላይ መለያው ነው። being ይገባና ፋይናሊ verb 3 ነው። ምን ጊዜም ፓሲቭ ቮይስ ሲመሰረት verb to be plus verb 3 መኖር የግድ ነው ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ምናልባት የፕሬዘንት ኮንቲኒየስ አክቲቭ ኤንድ ፓሲቭ የሚለውን በቀጣይ ቪዲዮ ላይ በአራተኛ ፓርት ላይ ከሱ ጀምረን ብናይ የተሻለ ነው። so it is time to stop here እዚህ ላይ እናቆመውና ከዚህ ጀምረን ከፔጅ 147 ጀምረን ቀጣይ ቪዲዮ ብናይ ነው በስፋት የሚሻለው። still then have a nice time